Praise the Lord. Thank you, Jesus, for this beautiful time that you have given us, O Lord. Thank you for your presence, O Father. Yes, Lord, without your grace and mercy, O Lord, we are nothing, Lord. Every day and night, Lord, your presence, your grace, your protection is always important to us, O Father. Gracious God, we pray that, O Lord, whoever is listening, O Father, whoever is worshipping, Lord, let your presence fill each one of us, O Father. As we're going to sing, Lord, praises to you because you're worthy, because you deserve all the glory, O Lord Jesus. Thank you, Father, for this beautiful time that you have given us to worship you and glorify your name. We give you all the glory and honor. In Jesus' marvelous name we pray. Amen. All hands declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? All hands declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Lord, I worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow the knee. Lord, I worship you alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow the knee. I gladly bow the knee. Lord, and worship you alone. Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow the knee. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow the knee.
I gladly bow my knee, Lord, I worship you alone. Yes, Lord, we bow before you, Lord. You are worthy of all the praises, O Lord. Let all the heavens declare your glory, Lord. Let everyone rejoice in singing your praises by praising your name. Lord, let your name alone be exalted, O Lord. Let your name alone be glorified, O Lord, because you alone are worthy of all the praises, O Lord. You alone are worthy, Lord. We bow before you, Lord. We kneel before you, Lord, with a humble hearts, Lord Jesus. Lord, today, Lord Jesus, you have given us an opportunity, O Father, to come in your presence, kneel before you and praise your name, lift our hands and worship you, Father. Thank you for this beautiful time that you have given us, O Lord. As we're going to listen to your word, O Father, we pray that, O Lord, anoint your Son. Lord, whatever you have kept, the manna for us, O Lord, feed us with your word. Let it work in our lives. We give you all the glory and honor. In Jesus' marvelous name we pray. Amen. Greet you all in the name of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామములో మీ అందరికీ శుభ అభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. As a continuation to the last week message and on the intercession, this week also I am going to meditate along with you on a wonderful man of God. కొనసాగుతూ గడిచిన వారంలో చేసిన ప్రసంగాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ దేవుని సముఖములో నిలిచిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోతూ The ఉన్నాం. man who stood before God. దేవుని సన్నిధిన నిలువబడిన వ్యక్తి. Man who stood before God. దేవుని సన్నిధిన నిలువగలిగిన వ్యక్తి. Genesis 18th chapter verse 22 says like this. ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము 22వ వచనము ఈలాగు చెబుతోంది. Then the man turned away from there and went towards Sodom. But Abraham still stood before God. ఆ మనుషులు అక్కడ నుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళ్ళిరి. అబ్రహాము ఇంకను యెహోవా సన్నిధిన నిలుచుచూ But ఉండెను. Abraham still stood before the Lord. అబ్రహాము ఇంకను యెహోవా సన్నిధిన నిలుచుండెను. Why this man is standing before the Lord? ఎందుకని అబ్రహాము గారు అందరూ వెళ్ళిపోయిన ఆ దేవుని సన్నిధిన నుంచునున్నారు? Why he is still standing before the Lord? ఆయన ఇంకను యెహోవా సన్నిధిన ఎందుకు నిలుచుండెను? Just now the Lord has fulfilled his promise to him. ఇప్పుడు గనక ఈ యొక్క వాక్య భాగాల్లో చూస్తే దేవుడు తన యొక్క వాగ్దానాన్ని సంపూర్తి చేశాడు. And after 24 years, 24 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. and just now he came ఆయన తిరిగి వచ్చాడండి. and he promised, within a year time you will have a son in your hand. అప్పుడు దేవుడు తనకి ఒక వాగ్దానం మరొకసారి చెప్తున్నాడు, ఒక సంవత్సరం లోపుగా నీకు ఒక కుమారుడు వస్తాడు అని. So what else Abraham required? అక్కడ అబ్రహాం గారికి కావాల్సింది ఏంటి? He was given this promise long back. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము ఈ యొక్క వాగ్దానము అబ్రహాం గారికి చేయబడ్డది. 24 years he was waiting. 24 సంవత్సరాలు దీర్ఘ సంవత్సరాలు ఆయన ఎదురు చూశాడు. And now the Lord promised. కానీ ఇప్పుడు మరొకసారి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ, Although difficult to believe, but the Lord straight away promised. So Abraham is a man of faith and he believed it. అయ్యా మీరు గమనించండి, వినటానికి నమ్మటానికి కష్టకరముగా ఉన్నప్పటికీ అబ్రహాము గారికి ఉన్న పేరు ఏంటంటే అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది ఆయనకు విశ్వాసముగా ఎంచబడెను అని ఉన్నది. Verse 10 says, the same chapter, ఆ యొక్క 18వ అధ్యాయము 10వ వచనము ఈ విధంగా చెప్తోంది. and I certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah your wife shall have a son. అందుకు ఆయన ఈ మీదటికి కాలమున నీ యొద్దకు నిశ్చయముగా
సంవత్సరములుగా మరలా వచ్చేదను, అప్పుడు నీ భార్య అయిన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగును. An answer after 24 years. దాని తరువాత 24 సంవత్సరాలు ఎదురు చూశాడండి. And what a joyful time. ఎంత సంతోషకరమైన What సమయం a తెలుసా? celebration time. నిజమే, ఆ సంతోష గానాలు చేసే సమయం అది. But this man, కానీ అబ్రహాము గారైతే, this old man, ఈ వృద్ధుడైన అబ్రహాము గారైతే he was following the Lord. కానీ దేవుని సన్నిధిని ఆయననే అనుసరిస్తూ And ఉన్నాడు. he's still standing before the Lord. ఇంకను దేవుని సన్నిధిన నిలుచుండే వాడిగానే So, ఉన్నాడు. Abraham, what do you want? అయ్యా అబ్రహాము, నీకేం కావాలి? I just given a great answer, a great fulfillment of the promise. అయ్యా నేను చేసిన వాగ్దానానికి గొప్ప నెరవేర్పుని నేను నీకు ఇచ్చాను కదా. Then what else you wanted? ఇంకా నీకేం కావాలి? What else you wanted? నీకు ఇంకా ఏమి Why కావాలి? you are still following the Lord? ఎందుకని ఇంకను దేవుని సన్నిధిన కొనసాగుతూ Why you are నిలుచుంటున్నాడు? still standing before the ఎందుకని Lord? దేవునినే నీవు అనుసరించేవాడిగా ఉన్నావు? Oh my Lord, it's totally a different reason he is standing before the అయ్యా, Lord. మనము ఊహించిన దానికంటే భిన్నమైన కారణంతో అబ్రహాము గారు దేవుని సన్నిధిన నిలుచున్నాడు. When the Lord revealed that I am going to destroy Sodom, ఎప్పుడైతే దేవుడు సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాల్ని నేను నాశనము చేస్తానని his చెప్పినప్పుడు heart was beating for his brother. తన యొక్క హృదయం అయితే ఆ యొక్క రెండు ప్రాంతాల నిమిత్తమే దిగులు పడుతోంది. And his heart was beating for his brother. తన యొక్క సహోదరుడు ఏమైపోతాడో ఆ ప్రాంతాల్లో అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. Who is his brother? ఆయన యొక్క సహోదరుడు ఎవడండి? And he really departed for wrong reason from this man. అబ్రహాము గారి నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం చొప్పున విడిపడిన వాడు ఆ లోతు. ఆయన Probably if had been a worldly man, you would have got that enmity against him. నిజమే, ఈ లోకానుసారుడుగా అబ్రహాము గారు గనక ఉన్నట్టయితే లోతు గారు ఆయనకి శత్రువుగా ఉండేవాడండి. And why should I bother about that man? నా సహోదరుడు నా నుంచి విడిపోయినాడు గురించి నేను పట్టించుకునేది ఏంటి? And he went and he said, thought that that's a nice place. Now the Lord is going to destroy all these places. అయ్యో, సుందరమైన ప్రాంతానికి వెళ్ళిన ఆ లోతు ఆ ప్రాంతాన్ని దేవుడు నాశనం చేయబోతున్నాడే అనే ఒక దిగులు అబ్రహాము గారిలోకి వచ్చింది. But this man, Abraham, is a different man. కానీ అబ్రహాము గారు ఒక ప్రత్యేకమైన మనిషి అండి. He is standing before the Lord. కానీ ఆయన దేవుని సన్నిధిన నిల్చున్నాడు. He forgotten the great promise the Lord has given to him. దేవుడు తనకి ఇచ్చిన ఒక గొప్ప వాగ్దానాన్ని కూడా మర్చిపోయాడు ఆయన. He should have arranged a prayer meeting and made some biryani and enjoyed that day. ఆ యొక్క రోజున ఒక పెద్ద బిర్యానీ చేసి ఒక పండగ, ఒక దావత్ But చేసుకునేవారండి. this man is standing before the Lord. కానీ ఈ మనుష్యుడైతే దేవుని సముఖమున ఆయన నుంచుని His heart ఉన్నాడు. is beating for his brother. తన యొక్క హృదయం అంతా తన యొక్క సహోదరు గురించి మిగుల కొట్టుకుంటుందండి. What a great man of God. ఎంత గొప్ప దేవుని యొక్క సేవకుడో మీరు చూడండి. Look at this wonderful man of ఈ యొక్క God. గొప్ప దేవుని యొక్క అంతరంగాన్ని, దేవుని యొక్క సేవకుని అంతరంగాన్ని గనక పరిశీలన చేస్తే Their heart was always for the others. తన యొక్క హృదయం ఎప్పుడు చూసినా ఇతరుల గురించే స్పందించే స్థాయిలో ఉంటుంది. Always looking for ఇతరుల others. గురించి యోగక్షేమాలే ఆయనకి ముఖ్యంగా కనబడుతున్నాయి. And such a great men that they were living in the biblical age. ఆ యొక్క బైబిలికల్ సమయాల్లో అటువంటి గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనుషులు నివసించారు ఆ కాలాల్లో. This time, this age is a men-centric, self-centric age. కానీ ఇప్పటి ఆధునికమైన కాలంలో చూస్తే మనుష్యుని ఆధారంగా చేసుకొని తనని ఆధారంగా చేసుకునే కార్యక్రమాలు ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. It's difficult to understand such a man of God. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అటువంటి అబ్రహాము గారు లాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాళ్ళు కనపడటం అరుదుగా Because కొనసాగుతుంది. they had the mind of the Lord. ఎందుకంటే వారు యేసుక్రీస్తు యొక్క మనస్సుని కలిగి ఉన్నారండి. They had the same thinking of the Lord. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కనుదృష్టి వారికి ఉండేదండి. Philippians 2nd chapter, verse 2nd onwards is written like this. ఫిలిప్పీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 2 నుంచి 5 వచనాలు గనుక చూస్తే, Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being one accord or one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness and of mind let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interests of others.
let this mind be in you which was also in Christ Jesus. మీరు ఏక మనస్సులగునట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావము కలవారుగా ఉండి ఒక్కదాని యందే మనసును ఉంచుచు నా సంతోషమును పరిపూర్ణంగా చేయుచు కక్ష చేతనైనను వృధాతిశయము చేతనైనను ఏమీయు చేయక వినయమైన మనస్సు కలవారై ఒకనికొకడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచుచు మీలో ప్రతివాడును తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవలెను. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగియుండుడి. This is what the teaching of the Bible. ఇది బైబిల్ గ్రంథము మనకి సంబోధిస్తున్న బోధ ఇదండి. Of course, everybody is using the same Bible. నిజమే, మనందరము ఇదే బైబిల్ గ్రంథాన్ని వాడుకుంటున్నప్పటికీ But the present day Christendom doesn't reflect this. కానీ ఆధునిక క్రైస్తవ్యం అయితే ఇటువంటి మనస్సుని మాత్రం అది కలిగి ఉండలేదు అన్నట్టుగానే చూపిస్తోంది. Christianity is a religion of sacrifice. ఎందుకంటే క్రైస్తవ్యము అనేది త్యాగ నిరతికి అది మారు పేరుగా ఉంటుంది. It has a foundation on sacrifice. త్యాగము అనేదే దాని పునాది మీద క్రైస్తవ్యము కట్టబడింది. Jesus Christ lived for others. యేసుక్రీస్తు వారైతే తన యొక్క జీవితాన్ని ఇతరుల గురించే బ్రతికినట్టుగా చూస్తున్నాం. And he came down. ఆ విధంగా పరలోకము నుంచి భూమి మీదకి వచ్చి He left the heaven and came down పరలోకములో ఉన్న మహిమైశ్వర్యాన్ని వదిలిపెట్టి to be like a human being. మనుషుల వలె ఉండటానికి మన మధ్యలో To జీవించారు. be like human being. మన వలె ఆయన ఉండటానికి తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు. It's full of sacrifice. ఎక్కడ చూసిన యేసయ్యలో త్యాగమే కనపడుతోంది. Even he prayed for his own enemies even when he was hanging in the cross. కల్వరి శిలువలో చివరి నిమిషాల్లో వేలాడుతూ కూడా తన శత్రువులకి ఏమీ కాకూడదని ఆయన ప్రార్థన చేశారు. And that is what the word of God wonderfully described in second Philippians 2nd chapter 2 to 5. ఆ విధంగా ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2 నుంచి 5 వచనాలు గనుక చదివితే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మనసు మనకి విశదంగా అర్థమవుతుంది. Fourth word says, 4వ వచనము ఈ విధంగా let చెప్తోందండి. each of you look out not only for his own interest but also for the interest of others. మీలో ప్రతివాడును తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవలెను. And let this mind be in you which was also in Christ Jesus. ఇటువంటి క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనసు మనము కూడా కలిగి ఉందము. My dear brothers and sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, when we are all going to live for others, ఎప్పుడు మనము ఇతరుల గురించి నివసించే కాలం ఒకటి వస్తుందండి. most of our prayer is only for us. అనేకమైన ప్రార్థనలు ఉంటాయి కదా, కేవలము మన వ్యక్తిగత అవసరాల నిమిత్తమే కొనసాగుతాయి. Some people say 90 to 90% of our prayer is only about us and our family, our business, our job, and everything self. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు కదా, మన ప్రార్థనలు 90% ఉన్న ప్రార్థనలు మన వ్యక్తిగత అవసరతల నిమిత్తమై, మన బిజినెస్ పని చేయాలని, మన కుటుంబ అవసరతలు, ఇట్లాంటి వాటి గురించే 90% ఉంటుందండి. But the Lord has prayed, he has shown in a very different model. కానీ క్రీస్తు యేసు అయితే ఇటువంటి ప్రార్థనకి భిన్నమైన ఒక కోణాన్ని ఆయన మనకి ఆవిష్కరించారు. Possibly Abraham also proved like that. ఆ విధంగానే అబ్రహాము కూడా దేవుని యొక్క మనస్సును ఎరిగి ప్రవర్తించాడు. He was praying for his brother. తన సహోదరుడైన లోతు గురించే ఆయన యొక్క హృదయ వేదన పడుతోంది. How many of us are having this kind of a heart in our life? ఎంతమంది ఇటువంటి మనస్సుని మనం కలిగి ఉన్నామండి? How many times that we fasted and prayed for others? ఇతరుల గురించి వారు బాగుపడాలని ఎన్నిసార్లు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాం? How many times we heard these kind of news and the tears came out of our eyes? ఇతరుల యొక్క కష్టాలు, వేదనలు, బాధలు చూసినప్పుడు మన కళ్ళల్లో ఎన్నిసార్లు కన్నీరు వచ్చినాయి? Or how many times we rejoiced in the destruction of others? ఇతరులు నాశనం అవుతున్నప్పుడు, మన శత్రువులు నాశనం అయిపోతున్నప్పుడు
ఎన్నిసార్లు మనకి మిగుల సంతోషం కలిగింది. which way that we live, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మన జీవిత గమనం ఉందండి, which model that we live. ఎటువంటి మనస్సు కలిగి మన ప్రవర్తన ఉంటుంది. Here Abraham left all his rejoicing, celebration time and following and standing before the Lord for the life of his brother. ఎక్కడైతే చూడండి, అబ్రహాము గారు పండుగ చేసుకునే ఆ వాతావరణాన్ని వదిలిపెట్టి తన సహోదరుడైన లోతు గురించి హృదయ వేదన కలిగి దేవుని సముఖమున నిలుచుండెను. And when the Lord promised him that I am going to give a son very quickly within a year time, and they walked away, Abraham was following them. అక్కడ చూడండి, దేవుడు మీదికి ఒక సంవత్సరం రాక మునిపే నీకు ఒక కుమారుడు కలుగుతాడు అని చెప్పిన తర్వాత కూడా దేవునిని వదిలిపెట్టకుండా ఆయనతోనే నడుస్తూ, then the Lord opened his mind. అప్పుడు ప్రభువు దేవుడు తన యొక్క హృదయాన్ని తెరిచాడండి. He opened his heart. తన యొక్క మనసుని హృదయాన్ని తెరిచాడు. Genesis 18th chapter verse 17 says like this. ఈ యొక్క ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము 17వ వచనము ఈ విధంగా చెప్తోంది. Then the Lord said, shall I hide from Abraham what I am doing? అప్పుడు యెహోవాను నేను చేయబోయు కార్యము అబ్రహామునకు దాచెదనా. Shall I hide the thing what I am going to do? నా సేవకుడైన అబ్రహాము దగ్గర నేను ఏదైనా కార్యాన్ని దాస్తానా? The reason is the Lord treated Abraham like a friend. ఇక్కడ చూడండి, దేవుడు అబ్రహాము గారిని తన సొంత స్నేహితుని వలె భావిస్తున్నారు. He is like a friend. అబ్రహాము గారు దేవునికి స్నేహితుడు. And in the Bible, the word of God is mentioning two persons in the Bible. They are like friends to God. బైబిల్ గ్రంథం మొత్తాన్ని గనక తరచి చూస్తే ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే ఆ దేవాతి దేవునికి స్నేహితులుగా మెలగగలిగారు. Abraham and Moses. అబ్రహాము గారు, మోషే గారు. Both are great models for intercessions. ఈ యొక్క వారిద్దరూ ప్రార్థన చేయటంలో మనకు మాదిరికరంగా ఉన్నారండి. Why they are friends? ఎందుకని వారు స్నేహితులుగా ఉన్నారో తెలుసా? The Lord revealed everything to them. ఎందుకంటే దేవుడు తన మనస్సు మొత్తాన్ని వాళ్ళిద్దరికి విసిదపరిచేవాడు. Had it been the present time, కానీ ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో చూస్తే people will publish what the Lord revealed, what the Lord revealed, what the Lord revealed. నా దేవుడైన దేవుడు నాకు ఏమి ఆయన చూపించాడు అనేది అందరికీ చెప్పేస్తున్నారండి. There is a competition between servants of God, what the Lord revealed to each other. దురదృష్టవశాత్తు దేవుని సేవకుల మధ్య దేవుడు వారికి ఏమి చూపించాడో అనే దాని విషయంలో పోటాపోటీగా సాగుతున్నాయండి. That is not important here. అయ్యా, ఇది ఇక్కడ మనకి ముఖ్యమైన విషయం కాదు. Abraham not even gone to Sarah his wife to tell what the Lord revealed to him. సొదొమ గొమొర్రాల ప్రాంతం మీద నా ఉగ్రతను నేను కనుపరుస్తానని దేవుడు ప్రకటించినప్పుడు త్వరగా వెళ్ళి శారా గారి దగ్గరికి ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని అబ్రహాము గారు అందచేయలేదు. He was standing before God. అయినను ఆయన దేవుని సముఖములోనే నిలుచుని It is ఉన్నాడు. not that to get proud and publish what the Lord revealed. Lord revealed certain things for a reason. అయ్యా, ఏమి దేవుడు మనకు చూపించాడు అనేది ముఖ్యం కాదు, కానీ ఆయన ఎందుకు చూపిస్తాడు అని వెనక ఆయన ఒక ప్రణాళిక ఉంటుందండి. That reason is important. ఆ యొక్క కారణం అనేది ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా ఎంచుకోవాలి. With expectation only the Lord reveals. ఒక ఆలోచన చొప్పున, ఒక ఎదురు చూపుతో ఆయన కొన్ని విషయాల్ని ఆయన దృష్టీకరిస్తాడు. This man understood immediately. వెంటనే దేవుని యొక్క మనసుని ఎరిగిన వాడే అబ్రహాము. And he said, my Lord, are you going to destroy Sodom? సొదొమ గొమొర్రాల్ని మీరు నాశనం చేయబోతున్నారా? Yes, Abraham, that is what, because the sins of Sodom is coming to my throne. అయ్యా, సొదొమ గొమొర్రాల యొక్క పాపము పరలోకపు గవిని దగ్గరికి వస్తోంది. The Lord revealed shared his heart to his friend. ఆ విధంగా దేవాతి దేవుడు తన హృదయాన్ని తన స్నేహితుడైన అబ్రహాము గారికి దృష్టిపరిచాడండి. James 2nd chapter verse 23 says, James యాకోబు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 23వ వచనములో, and the scripture was fulfilled which says Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness and he was called the friend of
God. యాకోబు రాసిన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 23వ వచనాన్ని గనుక మనం చూసినట్లయితే అబ్రహాము దేవునిని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను లేఖనము నెరవేర్చబడెను, మరియు దేవుని స్నేహితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. He was called the friend of God. అబ్రహాము గారు దేవుని యొక్క స్నేహితుడు అని లోకము చేత పిలువబడ్డాడు. A friendly relationship with God. దేవునితో ఒక స్నేహ సంబంధమైన వాతావరణం ఉండేది. A friendly relationship will trust each other. ఒక వారిద్దరి మధ్య ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకము కలిగినటువంటి గాఢమైన స్నేహ బంధం ఉండేది. Each other share the burden of their heart. వారి ఒకరి హృదయంలో ఉన్న వేదనని మరొకరు పంచుకునేంత సహ సంబంధం ఉండేది. Here is a man of God who got this sharing of the burden of the Lord. ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఈ యొక్క వాక్య భాగాల్లో దేవుడు తన హృదయ వేదనని అబ్రహాము గారికి తెలియచేస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. What a relationship, my brothers and sisters. ఎంత గొప్ప యోగ్యమైన సంబంధం అండి. The men who understand the heart of God, ఎవరైతే దేవుని యొక్క హృదయాన్ని తెలుసుకున్నారో they can only be a true intercessors, వారు మాత్రమే నిజమైన విజ్ఞాపనలు చెయ్యగలరు. because they pray for the burden of God. ఎందుకంటే వారు దేవుని యొక్క హృదయ వేదనను బట్టి ప్రార్థన చేస్తారు. It is not they written some prayer point there. Nothing wrong in praying it. I'm not, telling anything about that. ప్రేయర్ పాయింట్స్ గురించి మేమేమి వ్యతిరేకంగా చెప్పట్లేదండి, మీరు ఏమనుకోవద్దు. But the actual intercession is you understand the heart of God and you pray. నిజమైన విజ్ఞాపన అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే దేవుని యొక్క హృదయ భారము వేదన ఏంటో తెలుసుకుని దాని చొప్పున విజ్ఞాపన చేయటం. And most of the intercessions in the Bible, they understood the heart of God and the Lord revealed to them and they prayed. They had intercession. They bargained with God. They argued with God. Even they changed the heart of God. అయ్యా మీరు చూడండి, బైబిల్ గ్రంథంలో ఏ విజ్ఞాపన ప్రార్థనైనా దేవుని యొక్క హృదయ వేదన భారాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత దేవుని సేవకులు దేవునితో పోరాడేవారు, పోట్లాడేవారు, బతిమాలేవారు, బామాలేవారు. ఒక్కసారి దేవుని యొక్క హృదయాన్ని కూడా వారు మార్చగలిగి ఉండేవారు. What a men of God. ఎంత అద్భుతమైన దేవుని యొక్క ప్రజలండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a great model that it is this been written for us. మన గురించి దేవుడు ఎంత ముఖ్యమైన భాగాన్ని మన గురించి వ్రాయించి ఉన్నాడండి. When I read later books or history, and this is also the olden saints they were following. ఇక్కడ పాత నిబంధన యొక్క గ్రంథంలో గనుక చూస్తే చాలా మంది దేవుని యొక్క సేవకులు, పాత నిబంధన సేవకులు ఈ హిస్టరీ బుక్స్ లో గనుక చూస్తే ఇదే మోడల్ ని ఫాలో అయ్యేవారండి. Even after Christ, the men of God, the saints of God, they were following the same method. దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శిష్యులు, అనేక మంది యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సాధువులు ఇదే మాదిరిని చొప్పున వారు జీవితంలో So ముందుకెళ్ళేవారు. what they were doing, the history says they were worshiping the Lord. They were standing before the Lord. అక్కడ విధంగా దేవుని యొక్క హిస్టరీ గ్రంథాల్లో గనక చూస్తే దేవుని యొక్క సేవకులు అందరూ దేవునిని ఆరాధనకి ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత When ఇచ్చేవారు. they were standing before God, ఎప్పుడైతే దేవుని సౌకములో వారు నిలుచుని ఉన్నప్పుడు, worshiping the Lord, ప్రభు అయిన దేవుణ్ణి వారు ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు they were shared by the burden of God. అప్పుడు దేవుని యొక్క హృదయం యొక్క వేదన వారికి చూపించబడేది. Vedana or Bharam, so whatever it may be, the Lord shared his burden to these men of దేవుని యొక్క God. హృదయములో ఉన్న వేదన భారము అవి దేవుని యొక్క సేవకులకి ఆయన సన్నిధిలో నిలువబడినప్పుడు కనపడేవండి. Then they humbled before the throne of God, then they interceded, they prayed, Lord, hear this, and hear our prayer, forgive them, Lord. Forgive them, Lord. This is what they were practicing. ఆ విధంగా వారు దేవుని యొక్క హృదయాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు వారు దేవుని యొక్క సింహాసనం ముందు సాష్టాంగపడి, ప్రభువా దయతో ఈ ప్రజల్ని, ఈ పరిస్థితుల్ని మీరు మన్నించండి అని దేవునికి విజ్ఞాపన చేసేవారు. I was thinking why they have to intercede like this, why they have to advocate like that. ఎందుకని వారు ఈ యొక్క ప్రజల తరపున ఒక లాయర్ లాగా ప్రవర్తించి దేవునితో పోరాడేవారని ఆలోచించినప్పుడు, Of course Christ
Jesus, our Lord, He was advocate. He was interceding for all of us. నిజమే, యేసుక్రీస్తు వారు మన తరపున తండ్రి దగ్గర ఉత్తరవాదిగా ఉన్నాడు, అది మనకు తెలుసు. And the Holy Spirit is interceding for us. ఒక్కోసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా మన తరపున వాదిస్తాడు. But the Lord is expecting every one of us to intercede like that. కానీ ప్రభువైన యేసయ్య అయితే ప్రతి వారు, ఆయన నెరిగిన ప్రతి వారు ఉత్తరవాదిగా నుంచోవాలని ఎదురు The చూస్తున్నారు. reason is దాని వెనుకున్న కారణం there ఏంటంటే, is an accuser. అయి నిజమే, మన గురించి ఎవరైనా ఆరోపణ చేస్తున్నారు There అనుకోండి. is somebody who is a devil, our common enemy. He is accusing about all of us, all of these people in the presence of God. Lord, you are a righteous God. You are a righteous God. You need to do this. ప్రభువా, ఈ మనందరికీ కామనగా ఒక శత్రువు ఉన్నాడండి, వాడే సైతాన్ గాడు. వాడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి, ప్రభువా నీవు నీతిమంతుడివి, నువ్వు ఇట్లా చెయ్యాలి అని చెప్తాడు. And to counter that accusation, the Lord is expecting us also intercede. ఆ విధమైన సైతాను గాడి యొక్క ఆరోపణల్ని తిప్పికొట్టడానికి విశ్వాసులందరూ ఈ విధంగా విజ్ఞాపన చెయ్యాలి అనేది దేవుని ఆలోచన. But how do we know on whom he is accusing? కానీ ఎవరి మీద సైతానుగాడు ఆరోపణలు చేస్తున్నాడో ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? And if you know what's happening in the heavenly court, only you can do it. పరలోకపు యొక్క కోర్టులో ఆ కోర్టులో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలుసో వారికే ఈ యొక్క విజ్ఞాపన చేయగలరు. How do you know that? ఏ విధంగా అక్కడ జరిగే విషయాలు The Lord alone can reveal for you. యేసుక్రీస్తు వారు ఒక్క మాత్రమే The తెలియచేయగలరు. Lord can reveal that to you. ప్రభువైన యేసు మాత్రమే అది మనకి Then తెలియచేయగలడు. we should pray. అందుకని ఏం ప్రార్థన We చేయాలి? should pray. అందుకని ఎట్లా ప్రార్థన చేయాలి? Lord, we plead. ప్రభువా, మేము విజ్ఞాపన చేస్తున్నామయ్యా. That is what that friendship with God. అటువంటి స్నేహ సంబంధాన్ని యేసయ్యతో మనం The ఏర్పరచుకోవాలి. Lord trusts his friend. ఎందుకంటే దేవుడు తన స్నేహితుణ్ణి నమ్ముతాడు. And he believed that he will do intercession. ఆయన ఏమని విశ్వసిస్తాడో తెలుసా? విజ్ఞాపన ఈయన చెయ్యగలడు. Suppose brother is telling a secret to me. నేను గనక అయ్యగారికి ఒక రహస్యాన్ని చెబుతున్నాను అనుకోండి. And I go to everybody, oh, I will tell you a secret, don't tell to anybody. This is what. If I say, I am not trustworthy. అయ్యా, నేను గనక ఒక అయ్యగారికి రహస్యం చెప్పాను, అయ్యగారు బయటకు వెళ్ళి ప్రసాద్ గారి బతుకులో ఈ రహస్యం ఉందని అందరి దగ్గర చెప్తున్నారనుకోండి, నేను ఎప్పుడైనా అయ్యగారిని నమ్మశక్యం అవుతుందా? There are many people are doing like that now. అనేక మంది మనలో ఇట్లానే ఉన్నారండి. Why it has been revealed to them? ఎందుకని ఒక రహస్యాన్ని వారితో ఒక ఆయన పంచుకుంటాడు. That Lord, our Lord, is believing that this man will take it to his heart, and as the heart of the Lord is so burdened, he will also get burdened and he will shed tears, he will pray. That is expectation. దేవుని యొక్క ఎదురుచూపు ఎలా ఉండదంటే, దేవుని యొక్క భారము ఈ యొక్క విశ్వాసికి, నా స్నేహితునికి నేను చూపించాను కాబట్టి ఈయన విజ్ఞాపనతో, కన్నీటితో, వేదనతో ప్రార్థన చేస్తాడని ప్రభు చూపిస్తాడండి. But if we say outward, oh, this is what Lord said, this is what Lord said, then we have something seriously problem. అయ్యా, దేవుడు మనకు చూపించినప్పుడు ఇది నాకు దేవుడు దృష్టాంతాలు చూపిస్తున్నాడని డప్పు కొట్టుకొని గనక తిరిగితే ఏదో తేడాగా మనం ఉన్నట్టే The Lord will not trust them. ఇక నుంచి ఆయన మనము నమ్మదగిన దేవుని లిస్ట్ లో భాగస్తులు కామండి. If brother knows that I have told all these secret to somebody, he will never trust me again. నా రహస్యాలు గనక అయ్యగారికి తెలిసి అందరికీ తెలిసిపోతుంటే నేను ఎప్పటికైనా అయ్యగారిని నమ్మశక్యముగా ఉంటానా? The same way Lord will never reveal again. అదే విధంగా ప్రభు అయిన దేవుడు కూడా ఆయన యొక్క హృదయ రహస్యాలకి ఎప్పటికీ చెప్పడండి. Gaining trust is very important. విశ్వాసము, పరస్పర నమ్మకము అత్యవసరము. It will take long time for somebody to believe. నిజమే, మనల్ని ఎదుటి వాళ్ళు నమ్మటము లేకపోతే మనల్ని ఎదుటి వారు నమ్మటం అనేది దీర్ఘకాలంలో జరిగేది. But breaking the trust is simple. అయ్యా, ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయటం ఒక్క మాటలో అయిపోతుంది. Let us not do it, my brothers. నా సహోదరుడా, సహోదరి, ఆ పని చెయ్యొద్దు మనం. What has been revealed to us, it is revealed to us
or with a very close circle you can share and pray. Otherwise, there is no publication of all these things. అయ్యా మనకి ఏదైతే చూపించబడ్డదో అది మనకి యొక్క సన్నిహితులతో పంచుకుందాం, విజ్ఞాపన చేద్దాం, కానీ ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియజేయబడే అంశాలు కావు. It has been given with a purpose. ఎందుకంటే దాని వెనుక దేవుని యొక్క ఉద్దేశము, ఒక ప్రణాళిక ఉన్నాయి. So let's come back to the sermon. The Abraham is like a friend of God. The Lord shared his burden. The Lord shared what he is going to do now. అబ్రహాము గారు దేవునికి స్నేహితుడు అని ఎంచబడిను కనుక దేవుని యొక్క హృదయములో ఉన్న వేదన, భారము అతనికి చూపించబడింది. And let us come back to Genesis 18, the chapter verse 20. ఆది కాండము 18వ అధ్యాయము 20వ వచనానికి గనుక And వచ్చినట్లయితే, the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grave. మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొర్రాలను గుర్చిన మొర గొప్పది కనుక, వాటి పాపము బహు భారమైనది కనుక, And I will go down now and see whether they have done altogether according to the outcry against it, and that has come to me, and if not, I will know. నేను దిగిపోయి నా యొద్దకు వచ్చిన ఆ మొర చొప్పుననే వారు సంపూర్ణముగా చేసిరో లేదో చూచెదనెను, చేయని ఎడల నేను తెలుసుకొందుననెను. The Sodom sin of Sodom, as we all understand, the homosexuality or sexual perversion, that's what we always think. ఇక సొదొమ యొక్క పాపము అంటే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే హోమోసెక్షువల్ ఆ యొక్క ఆలోచనలండి, లేకపోతే జుగుప్సాకరమైన వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఉండేది. Abnormal sexual perversion. ఆ యొక్క వారు ఈ యొక్క సృష్టికి విభిన్నమైన ఆలోచన తీరులో వారి యొక్క రహస్య సంబంధాలు So ఉండేవి. immediately we considered this is what the sin of that Sodom Gomorrah people. ఇదే సొదొమ గొమొర్రా ప్రజలకి ఉన్న బహుభారమైన పాపము. And that is not the main one. అదొక్కటే ముఖ్యమైన అంశము కాదండి. The Bible says, బైబిల్ చెప్తోంది, Ezekiel 16th chapter verse 49. యెహెజ్కేలు వ్రాసిన గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 49లో గనక చూస్తే, And these are the sins of Sodom. ఇవన్నీ ఇక్కడ చెప్పబడినాయి సొదొమ చేసిన పాపాలు. Ezekiel 16:49. Look, this was the iniquity of your sister Sodom. She and her daughter had pride. The first sin of Sodom is pride. అక్కడ చూడండి, మొట్టమొదటి పాపము సొదొమ చేసింది ఏంటంటే గర్వము, Fullness of food, ఆహార సమృద్ధి, abundance of idleness. నిర్విచారమైన సుఖస్థితి, Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. దీనులకు దరిద్రులకు సహాయము చేయకుండా ఉండటం. My brothers, this is the word of God. అయ్యా, ఇది మా సొంత మాటలు కాదండి, దేవుని యొక్క గ్రంథములో వ్రాయబడిన The మాటలు. Lord prophesies through Ezekiel, this is what the sins of Sodom. అయ్యా, యెహెజ్కేలు ద్వారా దేవుడు ప్రవచించిన సొదొమ యొక్క దోషాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. Pride, గర్వము, fullness of food. ఆహార సమృద్ధి. Sometime I'm thinking whether this word is written for 2020. ఒకసారి అయ్యగారు అనుకుంటారట, ఈ యొక్క వాక్య భాగము 2020వ సంవత్సరాన్ని గురించే వ్రాయబడిందా అని అనుమానం ఉంది. Pride, గర్వం అండి ఎక్కడ చూసినా. fullness of food, ఆహారం భలే ఉందని సమృద్ధి, abundance of idleness. నిర్విచారమైన సుఖస్థితి. Every idleness will bring all sort of nonsense in the life. ప్రతి నిర్విచారమైన మన పరిస్థితులు పనికిమాలిన అనేక అంశాలని ఈ లోకానికి తీసుకొని వస్తాయి. So these three brought homosexuality and abnormal sexual perversions. ఈ మూడు అంశాలు కలిసి ఒకే జాతి వాళ్ళతో కలిసి హోమోసెక్షువల్ గా ఉండటం, సెక్షువల్ గా తీవ్రమైన ఆలోచనలు కలిగిన వారిగా ఇది చేసింది. I always feel that is a reflection of this sins. అయ్యగారు అనుకుంటున్నారు, ఆ పాపాలు చేయటానికి ఇవి పునాది రాళ్లుగా ఉపయోగపడ్డాయి. Absolutely, these are the main reasons. ఇవే పునాది రాళ్ళండి వాటికి. But it looks very simple. కానీ అవి చూస్తే కామన్ గా కనబడుతున్నాయి కదా. Pride. అరే గర్వం ఉంటది. Oh, recent time people are so proud nowadays. అయ్యా, మార్చికి ముందు ఎంత స్టైల్ కొట్టేవాళ్ళండి గర్వంగా. Even they bought cars and the car can go fast,
Nobody should go little. Everybody should give space for them. అయ్యా కార్లు కొనేవాళ్ళండి, ఎంత ఖరీదైన స్పీడ్కి వెళ్ళే కార్లు అంటే దగ్గరకు రావడానికి కూడా భయం వేసేంత కార్లు అవి. The moment they horn, everybody should leave. అయ్యా హార్న్ కొట్టంగానే పక్కనకి పారిపోవాల్సి వచ్చేది. Pride. గర్విష్టి We హృదయం. could not tolerate. అయ్యా తాళలేనంత గర్విష్టి We హృదయం. could not tolerate with others. అయ్యా ఇతరుల్ని తలుచుకుంటే వాళ్ళు ఓర్వలేనంత గర్వం. Whom do you think about me? నా గురించి ఏమనుకున్నావు నీకు తెలుసా? Whom you think about me? నా గురించి నేను ఎవరినో నీకు తెలుసా? We are of so and so. మేము ఫలానా వాళ్ళం. I am from such a community. నా యొక్క కులం నీకు తెలుసా? My relatives are so and నా యొక్క so. బంధువులు ఇంటి పేరు తెలుసా? You know, you come to my native place, I have so much of hundreds of lands, of acres of lands. నా గ్రామానికి వచ్చి నా ఖ్యాతి చూడు, 100 ఎకరాలు నావే. You know who am I? నేను ఎవరినో నీకు తెలుసా? I studied here. ఇక్కడ చదివా. I got this position. ఇంత గంగంలో గౌరవం ఇది. So many thousands are working under me. నా కింద 10,000 మంది పని చేస్తున్నారు. All pride. Man had such a pride. మాయకంగా మనుషులు అటువంటి గర్విష్ఠులుగా ఉన్నప్పుడు Do you think that these are all very common in our time? Yes, of course. We are able to see everywhere today. అయ్యా ఆధునిక కాలంలో మనం రకరకాల చోట్ల ఈ గర్వానికి ఉదాహరణలు చూస్తున్నాం. And fullness of food. ఆహార సమృద్ధి. Until March, my God, what a fullness of food. People, you know, eat everywhere restaurants, everywhere people go and enjoy. అయ్యా మార్చి 15వ తారీఖు వరకు ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ వచ్చినాయండి, ఎంత రకరకాల విదేశాల ఆహారాన్ని మనం తినేవారమండి. It is not only in India, across the globe I've seen. అయ్యగారి ఇండియా దేశాన్ని గురించి చెప్పట్లేదండి, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న మార్పులు చెప్తున్నారు. If you go to Japan, జపాన్ గనక మీరు వెళ్తే people not only, you know, just eat only, not only in one in restaurant. They eat only one, you know, first they eat in one restaurant, they get out and they go to another restaurant, they eat there, they get out, they go to another restaurant, they eat there. అయ్యా జపాన్ వాళ్ళు మనకులా కాదండి, ఒక డిష్ ఒక చోట తిన్నారనుకోండి, రెండో హోటల్కి వెళ్ళి ఇంకోటి తింటారట, మూడో దానికి వెళ్ళి ఇంకోటి తింటారట. Because they eat little everywhere. కొద్దిగా తింటారటండి వారు. And people become like that nowadays. అంత పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు The హైదరాబాద్ లో Friday afternoon lunch, you cannot go to any restaurant, you have to book it, otherwise it's full of IT people. మార్చి 15వ తారీఖు ముందు ఫ్రైడే రోజు మధ్యాహ్నం లంచ్కి వెళ్ళాలంటే 2 రోజుల ముందు హోటల్ బుక్ చేయాలండి, లేకపోతే 2 గంటలు హోటల్ ముందు నుంచోవాలి క్యూలో. And such a crowd. అటువంటి పెద్ద జన సమూహాలు వచ్చేటి. Sometime I used to think, you know, how much of food we wasted. అప్పుడు అయ్యగారు అనుకుంటూ ఉంటారట, అంత తిని ఎంత ఫుడ్ వేస్ట్ చేసేవాళ్ళము. And we used to go to the, you know, some 5-star restaurant because I heard, I was in corporate life. అయ్యగారు కార్పొరేట్ జీవితాలను గడిపారు కాబట్టి 5 స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు And when we have డిన్నర్ కి వెళ్ళినప్పుడు అయ్యగారు, oh my God, they bring everything. అయ్యా ఎన్ని రుచులు వాళ్ళు తీసుకొస్తారు, But we can only taste it. కానీ వాళ్ళు కొన్నిటి మాత్రమే టేస్ట్ చేస్తామండి. So I used to think about all these things. అటువంటి అంశాలను అయ్యగారు జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు What they will do with all this food. అయ్యా మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలను ఏం చేస్తారు? What they will do with all this food. ఇన్ని మిగిలిపోయినాయి కదా, ఏం చేస్తారు? Even we like it or not, they bring it. అయ్యా నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా తీసుకొచ్చి ఎదురుగా పెడతారు. Some of the dishes we never touch also. కొన్నిసార్లు ఆహార పదార్థాలు అసలు ఏమున్నాయో కూడా చూడరట. That much of plentiness we had it just before few months back. కొన్ని నెలల క్రితము అటువంటి గొప్ప ఆహార సమృద్ధి ఉండేది. How much of food we wasted. మనం ఎంత ఆహారాన్ని వృధా చేసేవారం. Why I am telling this again and again, this has been mentioned as a great sin of Sodom. అయ్యా ఎందుకని మరలా చెప్తున్నారంటే ఈ ఆహార సమృద్ధి ఒక గొప్ప పాపముగా సొదొమ వారికి ఇవ్వబడింది. Some people, they had leftover in home. ఎవరికైనా ఇంటిలో ఆహారము మిగుల ఉన్నప్పుడు And they will not give it to even the maid servant. ఒక్కోసారి మన కింద పనిచేసే పనివారికి కూడా ఇవ్వగలిగే మనస్సు ఉండదండి. They poured it in the gutter, it will go away. అయ్యా డస్ట్బిన్ లో
నిర్దాక్షిణ్యంగా పడేసే దారుణమైన మనసు ఉండేదండి కొంతమందికి. Sometime I asked, why you are doing it? You could have given to somebody else. అయ్యా నీకెందుకు ఇంత వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, అంట్లు కడిగా ఓకే ఇవ్వచ్చు కదా అని అంటే, No one should know that these kind of food that we are eating every day. అయ్యా మీకు విషయం తెలుసా, ఇట్లాంటి భోజనం మనం తింటున్నామని ఎవ్వరికి తెలియకూడదు. This made people should not know that. పని మనుషులు ముఖ్యంగా మనం ఇట్లాంటి భోజనం చేస్తున్నామని ఎరగకూడదు. My brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, I have seen it. That's what I am telling this. అయ్యగారు కన్నులారా చూశారు కాబట్టి దాన్ని మనతో చెప్తున్నారండి. How many of your home this is all happening? అయ్యా ఎంతమంది ఇళ్లలో ఇటువంటి తంతు కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. Fullness of food. ఆహార సమృద్ధి, Fullness of food. ఆహార సమృద్ధి. When the Lord said in Luke Gospel, the last days, this is one of the signs, the fullness of food. People will be, longing for food. అయ్యా లూకాసు వార్త చివరి యొక్క వచనాల్లో గనుక మనం చూస్తే అక్కడ సంబంధమైన గుర్తులుగా ఆహార సమృద్ధి గురించి చెప్తున్నారండి. People they will look for so much of food. వారు రకరకాలైన భోజన పదార్థాల గురించి ఎదురు చూస్తారట. And that is one of the sign of the end days. అయ్యా ఇటువంటి లక్షణాలు మనలో ఉన్నప్పుడు అవి అంతిమ దినాలకి సూచనలుగా కనపడుతున్నాయి. Don't mistake me when I am touching this topic, but it is written in the word of God. అయ్యా ఇది మా సొంత వాక్య భాగాలు కావండి. ఈ యెహెజ్కేలు గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 49లో దేవుడు లిఖించిన వాక్య భాగాలు. ఎక్కడైతే ఆహార సమృద్ధి ఉంటుందో, and abundance of idleness. ఎక్కడైతే నిర్విచారమైన సుఖ స్థితి ఉంటుందో. Saturday, brother, it is a lazy Saturday. అయ్యా సాటర్డే వస్తే వీకెండ్ అండి, ఎంత బద్ధకం We ఉంటుందో. wake up only by 11 o'clock. 11 గంటలకు తెల్లారవుతుంది. And we get ready, we go to a restaurant, we will have brunch. ఆ యొక్క 11 గంటలకు వెళ్ళి లంచ్ కి ముందు చేసే బ్రంచ్ లాగా తిన్నట్టుగా So వచ్చేవారండి. understanding the requirement of the customers, the restaurants made brunch nowadays. Breakfast plus lunch together as a brunch. అయ్యా బ్రేక్ఫాస్ట్ వీళ్ళు లేసేది 11 గంటలకి, ఆ హోటల్కి వెళ్ళేసరికి 12 అవుతుంది. అందుకని లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కలిపి బ్రంచ్ అంట మొదలు పెట్టారండి. And when we say that come for meeting, oh uncle, this is Saturday, it is lazy Saturday. అయ్యా మేము ఎప్పుడైనా మీటింగ్ వారిని పిలిచినప్పుడు అయ్యా ఇది బద్ధకంగా ఉండేదండి, వీకెండ్ అండి, మరి ఘోరంగా శనివారం పిలుస్తారా? You tell me on Sunday I will come. తప్పకుండా సండే రోజైతే తప్పకుండా నేను అటెండ్ అవుతా. Many people told me personally. అనేక మంది వ్యక్తులు అయ్యగారికి వ్యక్తిగతంగా చెప్పారటండి. Abundance of idleness. ఆ విధంగా చూడండి ఎంత సుఖకరమైన స్థితిలో వారు ఉన్నారు. Abundance of idleness. విచారము లేని సుఖమైన స్థితి. This is one of the sin of Sodom. ఇది సొదొమ చేసిన మరొక దోషము. Pride. గర్వము, Fullness of food. ఆహార సమృద్ధి, And abundance of idleness. విచారము లేని సుఖ స్థితి. And the last sin, neither did she strengthen the hand of the poor and the needy. చివరిగా గనక చూస్తే దీనులకు దరిద్రులకు సహాయము చెయ్యలేకపోవడం. They never stretched their hands to the poor and the needy. వారు చెయ్యి చాపి దీనులకు పేదవారికి సహాయము చేయలేకపోయారు. And even the churches, they never stretched their hands to the poor and the needy. మందిరాలు కూడా సహాయము చేయటానికి వెనుదీసిపోయినాయి. And we never bothered about the poor people in our churches. మన యొక్క మందిరాలలో పేదవారి గురించి పట్టించుకోవటం మానివేశాం. And my brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, we thought that tithe is only for pastors. మనం అనుకున్నాము మన యొక్క దశంభాగము కేవలము పాస్టర్ గారి గురించే అని. And I don't agree for it. అయ్యగారైతే దానిని విశ్వసించరండి. I am also a pastor. అయ్యగారు కూడా పాస్టర్ గారే. Money is not only for pastor. మనం ఇచ్చే దశంభాగం పాస్టర్ గారు ఒక్కరికే కాదండి. The tithe is not only for pastor. దశంభాగము కేవలము పాస్టర్ గారి గురించే కాదు, it should be shared with everybody. ప్రతి వారితో అది పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. We have plenty of money nowadays. నిజమే, మనకు సమృద్ధికరమైన ధనం ఉంది కదా. And it should be shared across. తప్పకుండా అది అందరికీ సమానంగా
సమానంగా పంచి ఇవ్వాలి. The Lord said, take the money and go to Jerusalem. Remember the people who have been abandoned and the widows and the poor. Remember them. డబ్బులు తీసుకొని నీవు యెరూషలేము ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ దీనులైన వారిని, విధవలని, అయోగ్యుల్ని నువ్వు ఎంచుకొని వారికి ఇవ్వమని చెప్పాడు. People forgotten. ఆ విధమైన విషయాన్ని ప్రజలు మర్చిపోయారు. People forgotten. దేవుడి యొక్క అపనతిని ప్రజలు మర్చిపోయారు. These are the sins of Sodom. ఇవన్నీ సొదొమ చేసిన దోషములు. And the reflection goes to the extreme because a lot of idleness. And they thought, oh my God, all the perversion, all this unnatural sexes, sexual life, it came into their life. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క దిగులు, విచారము వారి దగ్గర లేదో, సుఖకరమైన స్థితిలో వారు ఉన్నారో, ఇంకేం చేయాలని ప్రకృతి విరుద్ధమైన నియమాలు వారి యొక్క వ్యక్తిగతమైన దాంపత్య జీవితంలోనికి ప్రవేశించినాయి. Even today, ఈ రోజు కూడా చూస్తే young people, అనేక మంది యవనస్తులు throughout the night they are playing. రాత్రంతా ఆడుతూ ఉన్నారండి. They are watching something else. వారి యొక్క టెలివిజన్స్ ఏదో చూస్తున్నారండి. And they are watching, they are playing the games. వారి యొక్క మొబైల్స్ లో గేమ్స్ ఆడుతున్నారండి. They are watching pornography. వారు భూత చిత్రాలు వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. All because of why? ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలుసా? They thought that water is flowing just like that. అనుకుంటున్నారు ఆ యొక్క పరిస్థితులు నీళ్లు ఆ విధంగా పోయబడుతున్నాయని. Something is, somehow I'm getting everything in my life. అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా ఈ యొక్క సుఖానుభవాలు నాకు కలుగుతున్నాయి. I passed engineering, I got the campus interview, I joined this company, money I'm getting. God, I've been blessed. What else I need to do? What I can do whatever I want. అసలు ఎట్లా అనుకుంటున్నారంటే, నేను ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, క్యాంపస్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాను, పెద్ద కంపెనీలో ఉన్నాయి, 5 అంకెల జీతం ఉంది, ఇక లెక్క చేసేది ఏంటి అని అనుకుంటున్నారండి. I can do whatever I want. నాకు నచ్చిన పని నేను చేస్తా. And Sunday alone I can go to church. సండే వచ్చిందంటే మాత్రం మందిరానికి వెళ్తా. And good morning to the Lord. దేవునికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తా. Good morning to pastor. పాస్టర్ గారికి ప్రైజ్ ది లార్డ్ చెప్తా. And good morning to everybody. ప్రతి వారికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తా. And going back. వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోతా. Not nowadays nobody is cooking also. ఇంటి దగ్గర ఆదివారం పూట వంటలు ఉండే కుటుంబాలే తక్కువైపోయినాయండి. Before we go to the church itself, Saturday itself we are fixing which restaurant we can go. శనివారం రోజే ఆదివారం మందిరం అయిపోయిన తర్వాత ఏ హోటల్కి వెళ్ళి తినాలి అనేది ముందుగానే ప్రణాళికలు ఉంటుంది. So Italian or Indian or this restaurant or Chinese, they decide. ఆ ముందు రోజే ఇటాలియన్కి వెళ్ళాలా, లెబనీస్కి వెళ్ళాలా, చైనీస్కి వెళ్దామా, ముందుగానే ప్లాన్ లో భాగం ఉంటుందండి. Look at the ratings, whether review is good or not. ఆ జొమాటోలోకి వెళ్ళి రేటింగ్స్ చూస్తాం, 4 ఉందా, 5 ఉందా, 6 ఉందా అని. And these all are regular actions within the home nowadays. ఇప్పుడు మన యొక్క అనేకమైన ఆధునిక క్రైస్తవ కుటుంబాలను కనుక పరిశీలిస్తే ఇదే తంతు, ఇదే పోకడ ఉంటుంది. And then after the church service and have a cup of tea, oh praise the Lord, hallelujah, and hug each other and directly go to the restaurant. వెంటనే మందిరం అయిపోద్ది, పాస్టర్ గారికి చూసిస్తున్నట్టుగా హల్లెలూయా చెప్తాం, అందరినీ హగ్ చేసుకుంటాం, ఇంకంతే పరుగు హోటల్కి వెళ్ళిపోతాం. Full lunch. నిండుగా తింటాం. Then comment about the food. అప్పుడు ఆ ఫుడ్ మీద కామెంట్స్ రాస్తాం. Oh, this is good, that is not good. అయ్యా ఇది బాగుంది, అది అంత బాగలేదు. Then come back to home. అప్పుడు ఇంటికి వస్తాం, sleep well. ఆ గుర్రక పెట్టి నిద్రపోతాం. Oh my brothers and sisters, is it not the abundance of idleness mentioned in the Bible? బైబిల్ గ్రంథములో చెప్పబడిన విచారము లేని సుఖకరమైన మన పరిస్థితులు అంటే ఇవి కావా? You never strengthen the hand of the poor and the needy. అయ్యా దరిద్రులను, దీనులను అసలు సహాయం చేసే మనసు నీకేమైనా ఉందా? When we spend so much of thousands of money for a single lunch, and why not we are not able to bother about the poor and the needy. అయ్యా ఒక్క లంచ్ చేయడానికి 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెడతానికి వెనిదీయట్లేదే, దీనులైన పేదలైన వారి గురించి పట్టించుకుంటానికి మనకి పరిస్థితులు ఉన్నాయా? The Holy Spirit prophesies to Ezekiel, these are the sins of Sodom. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యెహెజ్కేలు ద్వారా 16:49 ఇవే సొదొమ చేసిన దోష పాపములు. And later we all know what kind of
perversion happened. What kind of unnatural sex happened in Sodom and ఇవి Gomorrah? జరిగిన తరువాత వీటిని ఉత్తరవులుగా చేసుకొని ప్రకృతి నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధముగా సెక్షువల్ కార్యకలాపాల్లో ఎలా మునిగి తేలారో దాని తర్వాత మనకు కాల్పడుతుందండి. People become haughty. అది బాగా హృదయం యొక్క గర్విష్ఠులుగా మారారు. They committed abomination before me. దేవుని యొక్క ఎదురుగా దోషముగా వారు కనపడ్డారు. Therefore I took them away, that as I saw good, and I say that something has to be done for this people. వారు అహంకరించి నా దృష్టికి హేయకరమైన పనులు చేశారు గనుక నేను వారి గురించి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి. They've been given a fortune, a good time, a good for prosperity. అని వారు ఒక ఉద్దేశ నిమిత్తమై వారికి ధనము ఇవన్నీ ఇవ్వబడితే వారు దురదృష్టవశాత్తు పేదవారిని బీదవారిని వారు తిరస్కరించినట్టుగా చూస్తున్నాం. This is what mentioned by the Bible as a sin of Sodom. ఇది సొదొమ చేసిన ఘోరమైన పాపముగా దేవుని యొక్క గ్రంథములో లిఖించబడింది. It was their abundance, ఇది వారి యొక్క సమృద్ధి, and that led them into this kind of a destruction. ఆ విధంగా సమృద్ధిలో నుంచి వారు నాశనానికి The నడపబడ్డారు. pride led them to perversion. ఆ యొక్క వారి యొక్క గర్వము ఏదైతే ఉందో వారు తీవ్రమైన వ్యక్తిత్వానికి వారు లోనయ్యారండి. My brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, my opinion, అయ్యగారి యొక్క వ్యక్తిగత even until March, the Christianity was like that. Let me not worry about Gentiles. మార్చి 1వ తారీఖు వరకు కూడా అన్యుల గురించి వదిలేయండి, క్రైస్తవులలో ఇదే జాడ్యం రాజ్యమేలిందండి. This is what there. ఇదే క్రైస్తవులలో నిండుగా ఉండేదండి. You could not sacrifice few hours for Christ, then what you can sacrifice for Christ? క్రీస్తు గురించి కొన్ని గంటలు కూడా నువ్వు శ్రమ పడలేనట్టయితే ఇక మిగతా దాని గురించి నువ్వేం పడతావండి? And we are telling, oh, we are lot of decent people come, brother, we can preach only for half an hour, 20 minutes. Shameful to the people. అయ్యా, మా చర్చికి ఒక బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు డీసెంట్ మనుషులు వస్తారండి, 20 నిమిషాలు మహా అయితే 30 నిమిషాలు, ఎంతకంటే మా ప్రసంగం ఉండకూడదు అని చెప్పడానికి సిగ్గు శరం లేదా నీకు? I flew to Bangalore to preach in a church. అయ్యగారు బెంగళూరు ప్రాంతానికి వెళ్ళారటండి ఒక మందిరంలో They ప్రసంగించారు. asked me to preach for 15 minutes or 10 minutes. 15 నిమిషాలు మహా అయితే 10 నిమిషాలు ప్రసంగిస్తే చాలు అని చెప్పారట. And the cost of flying is so high. అయ్యా, అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఎంత ఖరీదు పెట్టి విమానం టికెట్ And they కొనుక్కున్నారు. want me to preach only for 10 minutes. 10 నిమిషాలు ప్రసంగిస్తే చాలు అన్నారట. I know that, brother, it will not be sufficient. We can take 15 minutes, brother. అయ్యా, 10 నిమిషాలు సరిపోదని మాకు తెలుసు, మహా అయితే 15 నిమిషాల్లో అంతా ముగించండి. What a kind of a letharginess. ఎంత నిర్లక్ష్య స్వభావము మనలో ప్రవేశించిందో We చూడండి. ignored God. యేసయ్యని తృణీకరించాం. We not even bothered to give time to God. దేవునికి సంబంధించి సమయం ఇవ్వటానికి కూడా మనము తృణీకరించిన పరిస్థితులు Now we కనపడుతున్నాయి. are asking, why Lord, why Lord, why Lord, why COVID Lord, why COVID Lord? ఇప్పుడు అడుగుతున్నా, కరోనా మాకు ఎందుకు ఇచ్చావయ్యా, ఎందుకు నువ్వు అనుమతించావని ఇప్పుడు ఏడ్చి ప్రలాపిస్తున్నావు. So 4 months almost, now you are living without restaurant, you are living without Swiggy, you are living without Zomato. అయ్యా, ఇప్పుడు గడిచిన 4-5 నెలలు స్విగ్గీ ఎక్కడ పోయింది, జొమాటో ఎక్కడ పోయింది, ఈ యాప్స్ అన్ని ఎక్కడికి పోయినాయండి? And now we are praying. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నావు. My brother, నా sister, సహోదరుడా సహోదరి, is it not telling the time of Sodom? ఇవి సొదొమ గొమొర్రాల సమయాన్ని మనకు గుర్తు చేయట్లేదా? It is not only the problem of India. I travel everywhere and I know how much Western countries are still problematic in this area. అయ్యా, ఈ పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి ఘట్టాలలో ఇంకా పశ్చిమ దేశాలు ఇదే విపత్తులో కొనసాగుతున్నాయండి. And I know an American colleague with me, she worked with me, and she says, I never cook in my home, Ravi. Me and my husband, we eat in all restaurants. గారి యొక్క కొలీగ్ ఒక ఆవిడ ఉన్నారటండి, ఆవిడ చెప్పారట, అయ్యా సహజంగా మేము ఎప్పుడు ఇంట్లో వంట ఉండమండి, రకరకాల రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి తినేసి వస్తాము అని చెప్పారట. Throughout her life, after some time, now presently they are not at all cooking at home. అయ్యారైతే వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేసుకునే పరిస్థితులు లేవు అని చెప్తున్నారు. Every day one restaurant. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క హోటల్కి వెళ్తారు.
Because it will get bored, no, if we go to the same restaurant. ప్రతిరోజు అదే హోటల్కి వెళ్ళి ఇడ్లీ సాంబార్ తినడం ఎంత కష్టం అండి. And we go to different. అందుకని రకరకాల హోటల్కి వెళ్తాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now that's what the Lord confined to us at home. అందుకని ఇప్పుడు దేవుణ్ణి మనల్ని మన ఇంటికి కట్టిపడేశాడండి. He locked us inside. మొత్తాన్ని పెట్టి బయట తాళం Whether you వేసి like it or not, you eat or die, you have to cook yourself. అయ్యా నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నీ చేత్తో నువ్వు చేసింది తినాల్సిన కర్మ నీకు పట్టేటట్టుగా చేశాడండి. Let us learn a lesson from these days. దీని నుంచి మనం ఒక అద్భుతమైన పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం. This is the abomination of Sodom. ఇది సొదొమ చేసిన హేయమైన క్రియ. The Lord it has come up to the throne of God. ఈ హేయమైన క్రియలు దేవుని యొక్క సింహాసనము వరకు విస్తరించినాయి. And my brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, they didn't have Bible. నిజమే వారికి దేవ గ్రంథము లేదు. They didn't have preachers. వారికి బోధించే They సేవకులు didn't లేరు. have pastors. వారికి పాస్టర్ గారు ఏర్పాటు చేయబడలేదు. Now we have everybody. కానీ ఈ మూడు అంశాలు మన బ్రతుకుల్లో ఉన్నాయి. We have Bible. మనకి జీవ గ్రంథం ఉంది. And my brothers, sisters, still if we do like this, then how much it will be upon us. ఈ జీవ గ్రంథము ఉండి కూడా ఇటువంటి హేయ క్రియలు మనము చేస్తే ఎంత ఆపద మన మీదకి వస్తుంది. Let us read this word, Matthew Gospel 11:23-24. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము 23-24 వచనాలు And you, చదువుకుందాం. Capernaum, who are exalted to heaven, who will be brought down to Hades, for if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. ఓ కపెర్నహూమా, ఆకాశము మట్టుకు హెచ్చింపబడినవా, నీవు పాతాళము వరకు దిగిపోయేదవు. నీలో చేయబడిన అద్భుతములు సొదొమలో చేయబడిన ఎడల అది నేటి వరకు నిలిచియుండును. But I say to you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. విమర్శన దినమందు నీ గతి కంటే సొదొమ దేశపు వారి గతి ఓర్వ తగినదై ఉండునని మీతో చెప్పుచున్నాను. In the day of judgment will be much more terrible, threatening, fearful, more than the land of Sodom, my అయ్యా తీర్పు brother. దినము రోజు, విమర్శన దినము రోజు నీ గతి సొదొమ దేశపు వారి గతి కంటే మరింత దురదృష్టంగా, మరింత దుఃఖకరంగా మార్చబడుతోంది. We lived lethargically in our life. అటువంటి నిర్లక్ష్యపు ద్వేష స్వభావంతో మన యొక్క నివాసం ఉంటే We had boldness to say that, we can spend 1 hour in the church. అయ్యా మందిరంలో ఒక గంటకి మించి మేము ఉండలేము అని చెప్పగలిగిన ధైర్యము నీకుంటే, And the sermon should not be more than an hour. అయ్యా దేవుని యొక్క ప్రసంగము గంటకి మించి మేము భరించలేము అని చెబితే, And you sit before the television and you listen to the cricket match and nonsense for a day. అయ్యా నీవు గంటల కొద్ది టెలివిజన్ ముందు ఇంట్లో కూర్చొని క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూస్తూ ఉన్నావే, Then why you are telling the Lord has done something for you? అయ్యా నీ గురించి ఇంకా దేవుడు చేయాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? Why you are telling the Lord has allowed this? అయ్యా ఎందుకు ఈ కరోనాని దేవుడు అనుమతించాడు అని నువ్వు బాధపడుతున్నావు? Our abomination has gone to God. అనేక హేయమైన క్రియలు దేవుని యొక్క సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళినాయి. It's abomination of Christian. I am not at all talking about others. I am talking about Christians. It has gone to God. అయ్యా అన్యుల గురించి మేము మాట్లాడలేదు కదా, క్రైస్తవులు చేసిన హేయమైన క్రియలు దేవుని సన్నిధికి చేరినాయి. It has reached him. అది ఆయన సన్నిధిలో గోజాడుతున్నాయి. I tell you, read this word again. ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని మరలా చదవండి. I say to you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. ఈ యొక్క విమర్శన దినమందు తీర్పు రోజు నీ గతి కంటే సొదొమ దేశపు వారి గతి ఓర్వ తగినదై ఉండును. The present day is like that. అయ్యా ఆధునికమైన క్రైస్తవ జీవితాలు ఇలా ఉన్నాయి. The Lord hidden his face now. ఇప్పుడు దేవుడు తన ముఖాన్ని దాచుకున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. And the people are crying.
ప్రజలు ఎలుగెత్తేడుస్తున్నారు. People are telling that why the Lord is not answering our prayer. ఎందుకని మా ప్రార్థనలకి దేవుడు జవాబు And ఇవ్వట్లేదు. some of these servants of God are, they are backslidden nowadays. అయ్యా, అనేక మంది దేవుని యొక్క సేవకులు సేవ చేసేవారు వెనక తట్టుకు తొట్టిల్లిపోయారండి. And when you preach and when you serve the Lord just to please the men, then you will backslide. అయ్యా, నీవు మనుషుల్ని సంతోషపెట్టేవాడిగా ఉంటే నీవు దేవుని యొక్క సేవ చేయకుండా తప్పిపోతావయ్యా. When you preach that, everything is going fine, you are blessed, now you will backslide, obviously. అయ్యా, నీవు ఎప్పుడు చూసినా అంతా బాగుంటుంది, నీకు ఆశీర్వాదాలు వస్తే చెప్పే వాడివి నీవు తొట్టిల్లే వాడిలో ముందు వరుసలో ఉంటావు. Oh my brothers, sisters, now the Lord is looking for somebody like Abraham. ఇప్పుడు దేవుడు తన సేవకుడైన అబ్రహాము లాగా ఎవరైనా ఉన్నారా అని ఆయన వెతుకుతూ Who ఉన్నాడు. can forget his blessing? ఆయన యొక్క తనకున్న ఆశీర్వాదాన్ని మర్చిపోయి And who can come and stand before the Lord? దేవుని యొక్క సన్నిధిలో భారమైన హృదయముతో నిలుచుండి, Lord, will you destroy? ప్రభువా, నీవు దాన్ని నాశనం If చేస్తావా? 50 people, righteous people are there, it will destroy. 50 మంది నీతిమంతులుంటే వదిలిపెట్టయ్యా. 45 people if there, it will అయ్యా, destroy. 25 మంది ఉంటే వదిలిపెట్టయ్యా. 40 people are there, it will destroy. 40 మంది ఉంటే వదిలిపెట్టయ్యా. 30 people are there, will 30 destroy. మంది ఉంటే నాశనం 20 చెయ్యయ్యా. people are there, will అయ్యా, destroy. 20 మంది ఉంటే దానిని వదిలివేయ్యా. Lastly, he said 10 people. చివరిగా 10 మంది ఉంటే చాలు He యేసయ్యా. bargained with the Lord for 6 times. 6 సార్లు దేవునిని బతిమాలుకున్నాడు. Look at the heart of that man. అయ్యా, ఈ యొక్క అబ్రహాము గారి యొక్క హృదయ వేదనని చూడండి. His heart was beating for ఆయన his యొక్క God. హృదయం స్పందిస్తోంది. Lord, don't destroy. ప్రభువా, ఆ యొక్క సొదొమ ప్రాంతాన్ని నాశనం Don't చేయొద్దు. destroy, Lord. ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని నువ్వు నాశనం చేయొద్దయ్యా. My brother is living నా there. యొక్క సహోదరుడు ఉన్నాడయ్యా. And Lord, don't destroy. అయ్యా, ఆ ప్రాంతాన్ని నీవు నాశనం Lord, చేయొద్దు. don't destroy. నాశనం చేయొద్దు. Where are men and women to stand before God now? అయ్యా, ఆ విధంగా అబ్రహాము గారి వలె అడిగే యువతి యువకులు మన మధ్యలో ఎవరైనా ఉన్నారా? Ezekiel 22:30 says, everybody knows this word. ఎహెజ్కేలు రాసిన గ్రంథము 22:30 ఈ విధంగా చెప్తోంది. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it. But I found no one. అయ్యా, నేను దేశమును పాడు చేయకుండా ఉండినట్లు ప్రాకారమును దిట్టపరచుటకును బద్ధులైన సందులలో నిలుచుటకును తగిన వాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒక్కడైనను కనపడలేదు. The Lord said to Ezekiel, I could not find anybody, my అయ్యా, brother. ఎంత వెతికాను ఒక్కడ కనపడితే ఒట్టు. He could not see anybody. దేవుడు ఎవ్వరికి కనపడలేదండి. Seeing his all goodness, ఆయన యొక్క మంచితనాన్ని, మంచి leaving all goodness, ఆ యొక్క మంచి ఈవుల్ని పక్కన పెట్టి, leaving the blessings. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాల్ని పక్కన పెట్టి, Oh, stand before God. దేవుని యొక్క సముఖములో నిలువబడి, Lord, please don't అయ్యా, destroy. ఈ యొక్క ప్రాంతాల్ని నాశనం చేయొద్దు. People are perishing. ప్రభువా, నీ ప్రజలు నాశనం అవుతున్నారయ్యా. Save the people, Lord. ప్రభువా, నీ ప్రజలని నీవు రక్షించయ్యా. Save the people, Lord. నీ ప్రజల్ని నీవే రక్షించగలవయ్యా. How many of you are standing like that? అయ్యా, మీలో నాలో ఎంతమంది ఆ విధంగా సముఖములో నుంచొని అడుగుతూ How many ఉన్నాం. of you are standing like that? దేవుని సన్నిధిలో నిలువబడి గోజాడుతున్నాం. How many times you woke up in the midnight? ఎన్నిసార్లు నీవు అర్ధరాత్రి హఠాత్తుగా లేచి దిగ్గున లేచి ఈ విధంగా అడగగలుగుతున్నావు? 3 o'clock, 3:30, and you are walking here and the Lord save people, Lord save people. 3:30కి లేచి నిద్ర పట్టగా అటు ఇటు తిరుగుతూ, ప్రభువా, ఈ ప్రజల్ని నువ్వు రక్షించు అని గోజాడావా? How many times your wife asked why you are roaming like this, why you are walking here and there? అయ్యా, నీ యొక్క తెల్లవారుజామున లేచినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు పిచ్చి పట్టినోళ్ళలాగా అటు ఇటు తిరుగుతున్నావని నీ భార్య ఎప్పుడైనా నిన్ను అడిగిందా? Why? How many times your children asked why you are moving here and there like అయ్యా, this? నీవు నిద్ర పట్టకుండా నీ యొక్క పరుపు మీద ఇటు అటు కదులాడుతున్నప్పుడు నీ పిల్లలు ఎప్పుడైనా గమనించారా? My brothers, sisters, నా సహోదరుడా, సహోదరి, we were lacking terribly somewhere. అయ్యా, ఎక్కడో మనకి లోటు, కొదువ కనపడుతోంది. Let this time of COVID, let it turn our life now. అయ్యా, ఈ యొక్క కరోనా ఈ సమయంలో దానిని మనము సరి చేసుకుందాం. Let us live for others. ఇతరుల గురించి జీవించే భాగ్యం
బాధ్యతని Let us- దేవుడు మనకిచ్చాడు. Let's stand before God. దేవుని యొక్క సముఖంలో నిలువబడదాం. Let the Lord reveal his heart to you. దేవుడు తన యొక్క హృదయాన్ని నీకు తెలియచేయును గాక. That is what the expectation of God. అది దేవుడు మన గురించి ఎదురు చూస్తున్నాడు. Isaiah 59:16 says like this. యెషయా గ్రంథము 59:16 ఈ విధంగా చెప్తోంది. He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation for him. సంరక్షకుడు లేకపోవడం ఆయన చూచెను, మధ్యవర్తి లేకుండా చూచి ఆశ్చర్యపడిన కాబట్టి ఆయన బాహువు ఆయనకు సహాయము చేసెను, ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమైను. He was looking for intercessors. అయ్యా ఆయన విజ్ఞాపన చేసే వారిని ఎదురు But చూస్తున్నాడు, he couldn't find anyone. కానీ ఎక్కడ దొరికితే So ఒట్టండి. finally he said, leave these guys. Let me do something for them. అయ్యా వీరిని వదిలిపెట్టే ఎంత ఎత్తుకనే ఎవడు దొరకట్లేదు, నేనే ఏదో ఒక కార్యాన్ని వీరికి చేస్తా. Where are these men and women? అయ్యా ఎక్కడున్నారండి దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడి యువతి We are యువకులు? here to make comments and that this is not good, his message is not good, this is good, and that doctrine, this doctrine. We become Greeks nowadays. అయ్యా మనం గ్రీకు వాళ్ళగా తెలివిగల వాళ్ళగా రేటింగ్స్ ఇవ్వడం, ఈ ప్రసంగం బాగుందా, ఇక్కడ తప్పు చెప్పాడు, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు ముందే చెప్పాడు, వీటితోనే మనము డిసెక్షన్ చేసే వాళ్ళగానే We మారిపోయామండి. become Greeks. మనము గ్రీకు వారిలాగా We మారిపోయాం. become more philosophers now. ఫిలాసఫీ చెప్పే తత్వజ్ఞానంలో మనల్ని మించినోళ్ళు లేనట్టుగా We అయిపోయాం. wanted to gain so much of knowledge in our head. ఆ యొక్క మన తలలో బుర్రలో మొత్తం జ్ఞానంతో నింపుకోవడానికనే మన ప్రయత్నం. Had one word work in our life, it would have been better for us. అయ్యా జీవగ్రంథాల చొక్క మాట కనుక మన బతుకులో పనిచేస్తే ఇంతకంటే బాగా ఉంటామండి. Abraham stood before God. ఇది అబ్రహాము గారు దేవుని యొక్క సముఖములో సన్నిధిలో నిలువబడెను. When he was walking towards Sodom, the Abraham got alerted. ఎప్పుడైతే దేవుడు నేను ఆ యొక్క సొదొమ వైపు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడటానికి నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్పగానే అబ్రహాము గారు కలవరపాటు గురయ్యారు. Oh Lord, what for you are going? ప్రభువా నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావు? And it is coming, the cry is coming to my throne. అయ్యా వారి యొక్క వేదనలు నా యొక్క ఆ సింహాసనం దగ్గరికి చేరినాయి. And the Abraham was shattered. అప్పుడు ఆ యొక్క మాట విన్నప్పుడు అబ్రహాము గారి యొక్క హృదయం His బద్దలైపోయింది. heart was beating for his brothers and family. తన యొక్క సహోదరుని యొక్క కుటుంబము వారి గురించి ఆయన మిగుల వేదన Even పడుతున్నాడు. the other people of Sodom. సొదొమ ప్రాంతంలో ఇతరులు కూడా ఉన్నారు కదా. Sodom is not one city, it is 5 cities. Sodom, Gomorrah, Admah, Zebolim, and Zoar. These 5 cities in that area. ఆ యొక్క సొదొమ గొమొర్రాలే కాకుండా ఇంకా 3 ప్రాంతాలు కలిపి అక్కడ totally 5. మొత్తము 5 నగరాల్ని సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాలుగా పిలుస్తారండి. That is, they were in that location, that's an ancient valley which is called Sittim, and these 5 cities were very prosperous cities. అక్కడ ఒక పెద్ద లోతైన లోయ ఒకటి ఉందండి. ఆ లోయలో అభివృద్ధి కారకమైన చిహ్నాలుగా ఈ 5 నగరాలు భాసిల్లినాయి. Much populated. 5 నగరాలలో మిగుల జనాభా ఉంది. And that those days they are the glorious place and glorious time they had it. అటువంటి అభివృద్ధికరమైన గొప్ప సాంకేతికంగా అత్యున్నతమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారండి. And the Lord wanted to destroy. కానీ ఆ ప్రాంతాలని దేవుడు నాశనం చేయడానికి One man నిశ్చయించాడు. stood before God. కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా ఒక్క మనుషుడు నిలుచున్నాడు. He asked for the life of his brother. తన యొక్క సహోదరుని యొక్క కాపుదల తనకి అవసరం. He could not save others people. నిజమే ఇతరుల గురించి ఇతరులను రక్షించలేకపోయినప్పటికీ And the Bible says, బైబిల్ చెప్తోంది listening to Abraham, ఆ యొక్క అబ్రహాము యొక్క మాటలు విని respecting him, ఆమె యొక్క మాటలకి మర్యాదని ఇచ్చి remembering Abraham, అబ్రహాము యొక్క మాటల్ని జ్ఞాపకము చేసుకొని he saved Lot and family. లోతుని తన కుటుంబాన్ని దేవుడు రక్షించాడు. Genesis 19th chapter verse 29 says like this. ఆ యొక్క ఆదికాండము 19వ అధ్యాయము 29వ వచనము ఈ విధంగా చెప్తోంది. 19:29. 19:29వ వచనం ఇట్లా చెప్తోంది. And it came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of that overthrow when he overthrew the cities in which Lot had dwelt.
దేవుడు ఆ మైదానపు పట్టణములను పాడు చేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రహామును జ్ఞాపకము చేసుకొని లోతు కాపురమున్న పట్టణములను నాశనము చేసినప్పుడు ఆ నాశనము మధ్యన లోతు నశించకుండా అతనిని తప్పించెను. Remembering Abraham. అబ్రహాముని జ్ఞాపకము చేసుకొని. Please underline in your Bible this word. బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ యొక్క మాటల్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి. He remembered Abraham. ఆ దేవుడు అబ్రహామును జ్ఞాపకము చేసుకొని. You know, one more thing I want to say. ఇంకొక మాట చెప్పాలి అనుకుంటున్నారండి. And the 5 cities he wanted to destroy. 5 పట్టణాలని దేవుడు నాశనము చేయాలని And నిశ్చయించినప్పుడు the angel said to the Lord, "You run to the mountains." అక్కడ దేవుని దూత చెప్పింది, నువ్వు పరిగెత్తుకుంటా ఆ యొక్క కొండ మీదకి పరిగెత్తమని చెప్పింది. And he said, "Lord, like I cannot run like that. Let me go to Zoar." నేను అంత దూరం పరిగెత్తలేనయ్యా, జోర్ అనే ప్రాంతానికి మాత్రమే నేను In the పరిగెత్తగలను. last moment, the Lord considered that request also. చివరిగా ఆ లోతు చేసిన ఆ విన్నపాన్ని కూడా చివరి నిమిషంలో దేవుడు గౌరవించి And he spared Zoar. జోర్ అనే ప్రాంతాన్ని ఆయన ప్రత్యేకించాడు. What a God! ఎంత అద్భుత దేవుడు అండి, What a God! Huh? ఎంత He ఆశ్చర్యకరమైన remembered దేవుడు. Abraham. అబ్రహాముని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. So he even spared one city. ఆ అబ్రహాము గారి పేరు మీద ఒక పట్టణాన్ని నాశనం చేయకుండా దేవుడు వదిలివేశాడు. All the other cities were burned. మిగతా 4 ప్రాంతాలు నాశనమైనాయి. What a God we have! ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు మనకున్నాడో కదా, What a God we have! ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు మనకున్నాడో How many కదా. times the Lord remembered our cry and set some people out of the destruction. My Yeah. brothers, sisters. నా సహోదరుడా సహోదరి, మన యొక్క విజ్ఞాపనని జ్ఞాపకం చేసుకుని మనము ఎలుగెత్తి చేసిన ప్రార్థనని ఆయన అంగీకరించి నశించిపోయే ఎంతమందిని దేవుడు కాపాడాడో నీకు గుర్తుందా? How much we are lacking as Christians. అయ్యా, క్రైస్తవులుగా ఏది పోగొట్టుకుంటున్నామో తెలుస్తుందా? We say we are baptized Christians. నిజమే, మేము బాప్తిసం తీసుకున్న మనుషులమని We చెప్తాం. full gospel మనము Christians. ఫుల్ గాస్పెల్ మినిస్ట్రీలో వచ్చామని చెప్తాం. We follow this doctrine, that doctrine. ఈ మూల సిద్ధాంతాలు వీటిని అనుసరిస్తామని చెబుతాం. We are anointed Christians. మేము అభిషేకించబడిన క్రైస్తవులని చెబుతాం. Whatever the Christians. ఎటువంటి క్రైస్తవులైనప్పటికీ What is the use, my brothers, sisters? నా సహోదరుడా, దీని వల్ల ఏమైనా ఉపయోగము ఉందా? How many times that we stood before God? ఎన్నిసార్లు దేవుని దగ్గర ఈ యొక్క ప్రదేశంలో నుంచుని అడిగాం. How many times we stood before God? అటువంటి వారి మధ్యలో నుంచుని నీవు నేను అడిగావు ఎన్నిసార్లు. And how many times the Lord listened and remembered? ఎప్పుడు ఆయన నాశనము చేసే వారిని మన విజ్ఞాపనని పరిశీలించి దేవుడు ఎప్పుడైనా వదిలివేశాడా? Me and my brother, we went to a village. అయ్యగారు నేను కలిసి ఒక గ్రామానికి వెళ్ళామండి. We were preaching the word of God. అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్య భాగాన్ని బోధిస్తున్నామండి. Almost 180, 200 kilometers from here. ఇక్కడ నుంచి 180-200 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందండి అది. The Lord performed so many miracles. అనేకమైన ఆశ్చర్య కార్యాలని ప్రభువు వారు చేశారండి. In a meeting, more than around 200 people comes. మీటింగ్ లో 200 మంది వచ్చేంత మీటింగ్లు So జరిగాయి. much of movement. ఎక్కడ చూసినా గొప్ప దేవుని యొక్క సువార్త. Every village, that kind of a group will gather. ఎక్కడ చూసినా ప్రతి గ్రామంలో అటువంటి ఒక గుంపు వచ్చేవారు ప్రభు దగ్గరికి. One lady came to us and said, "We know that you are coming." అయ్యా, ఒక తల్లిగారు వచ్చి చెప్పారట, అయ్యా మీరు మా ప్రాంతానికి వస్తారు అని మాకు ముందుగానే తెలుసు. How do you know all this thing? అమ్మా ఎట్లా తెలుసమ్మా అని అడిగాము. I am nowhere related to any ministry or anything. We were IT people. అమ్మా మాకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎక్కడ మినిస్ట్రీ లేదు, ఐటీలో పని చేస్తున్నాం, మేము వస్తామని మీకెట్లా తెలుసు? And that also I am from Tamil Nadu, far away, southernmost Tamil Nadu. అయ్యగారు చూస్తే దక్షిణ తమిళనాడు కింద భాగం నుంచి వచ్చారండి. And how do you know this? ఎట్లా తెలుసు మీకు? And this she told. అప్పుడు ఆ తల్లిగారు చెప్పారు A మాకు. Bible woman lived 50 years back in this place. అయ్యా, బైబిల్ గ్రంథం చదివే ఒక తల్లిగారు మా ప్రాంతంలో 50 సంవత్సరాల క్రితం She ఉన్నారయ్యా. lived in a hut in this place. ఒక చిన్న ఒక గుడిసెలో ఆవిడ నివాసం ఉండేది. She was praying. ఎప్పుడు చూసినా ప్రార్థనలోనే గడిపేది. And she prayed and asked the Lord to save the people. ఆవిడ ఎట్లా ప్రార్థన చేసేదంటే
ప్రభువా ఈ నా ప్రజల్ని నీవు రక్షించు రక్షించు రక్షణలోకి నడిపించమని అడిగేది. She conducted a meeting. A servant of God came from Godavari district. గోదావరి ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఒక దేవుని సేవకుడి చేత ఒక మీటింగ్ పెట్టించారటండి. He అక్కడ prophesied. ఆయన ఒక ప్రవచనం చెప్పాట. A man will come from southernmost part of India. అయ్యా ఇండియా ప్రాంతంలో ఒక దక్షిణ తీర ప్రాంతం నుంచి ఒక వ్యక్తి మీ మధ్యలోనికి వస్తాడు. The moment he put the feet on this place, a great revival will break out. అయ్యా ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడైతే తన పాదాల్ని మీ గడ్డ మీద మోపగానే ఒక గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని మీరు కన్నులారా చూస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. 50 years back. 50 సంవత్సరాల క్రితం. Perhaps I am not born. అప్పటికి అయ్యగారు పుట్టలేదండి. And that time that man prophesied. పుట్టక ముందే ఆ దేవుని యొక్క సేవకుడు ఒక ప్రవచనం చెప్పాడు. And that lady was telling. ఆ యొక్క తల్లి గారు చెప్తున్నారు That lady was telling. ఆ తల్లి గారు మాతో చెప్పారండి. And I really cried. Tears came out of my ఆ eyes. యొక్క వాక్యం వినగానే ఆ తల్లి గారి నోట మాట వినగానే ఈ యొక్క కన్నీళ్లు ఆగలేదండి ఈ గారికి. It is not that you are obedient. You came from other city and came here, and you are going to the village and you are doing it. My son, I planned. A lady shed the tears and cried. అక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడండి, ఒక తల్లి గారిని అక్కడ నేను ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రాంత ప్రజలు రక్షించబడాలని ఏడ్చి ఎలుగెత్తి దుఃఖించే తల్లిని ముందుగానే నేను ఏర్పాటు చేశాను. That tears brought both of you here. అయ్యా ఆ కన్నీళ్లు ఈ అయ్యగారిని మా ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళే. That cry, that tears brought you here. ఆ కన్నీరు ఈ వ్యక్తిని ఆ ప్రాంతం నుంచి తీసుకుని ఈ ప్రాంతంలో అడుగుడేటట్టుగా చేసినాయి. And in heaven I will see that lady. ఆ యొక్క తప్పకుండా పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ తల్లి గారిని మేము చూస్తాం. Do you think that of course the ministry has done by both of us? అయ్యగారితో పాటుగా నేను కూడా కలిసి ఆ పరిచర్లో పాలు But పంచుకున్నానండి. my brothers, I tell you, she has a major share in the reward for that place. అయ్యా ఆ ప్రాంతంలో ఉజ్జీవం రావటానికి ఒక గొప్ప బహుమానములో భాగస్థురాలుగా ఏడ్చిన ఆ తల్లి గారికి ప్రథమ భాగం ఉంది. That's what the people who stood before God. ఆ విధంగా అనేక మంది మనుషులు ప్రభు పక్షాన ప్రజల పక్షాన ప్రభు దగ్గర నుంచుని ఉన్నారండి. It's not stood before public and we pray. అయ్యా ప్రజల ముందు నుంచుని స్టైల్ గా చేతులు లేపి ప్రార్థన చేయటం ఇది Oh, కాదండి. in secret. అయ్యా రహస్యంగా అంతరంగంగా. And when you close your doors and in the midnight or in the day you cry, you stretch your hand towards the Lord, give me these people. ప్రభువా ఆ యొక్క అర్ధరాత్రి సమయంలో మన తలుపులన్నీ మన గదిలో వేసుకొని ప్రభువా ఈ గ్రామాన్ని ఈ పరిస్థితిని ఈ పట్టణాన్ని ఈ దేశాన్ని నువ్వు నాకు అని అడిగినప్పుడు I am crying for the people who are perishing. అయ్యా నశించిపోయా వారి గురించే నా విజ్ఞాపన నా వేదన ఉందయ్యా. Lord, save them. వారిని తప్పకుండా నువ్వు రక్షించాలి. Save them. వారిని రక్షించయ్యా. Save them, Lord. ఇప్పుడే రక్షించయ్యా. Save them, Lord. ఇప్పుడే వారిని నీకు రక్షణలోకి నడిపించయ్యా. They are under the bondage of devil. వారు సాతాను యొక్క కట్టుబాట్లో బంధించబడ్డారయ్యా. People are struggling. ప్రభువా ప్రజలు మిగుల బాధలు People పడుతున్నారయ్యా. are in tears. ప్రభువా ప్రజల యొక్క జీవితం There కన్నీటిమయమైందయ్యా. is no peace in their వారి heart. జీవితాలలో శాంతి సమాధానాలు లేవయ్యా. Lived half life and dying quickly. ప్రభువా సగ జీవితమే జీవించి మధ్యలోనే మరణిస్తున్నారయ్యా. They are going towards the hell. ప్రభువా వడివడిగా నరకం వైపు వారి అడుగులు ఉంటూ ఉండగా Who can pray today? ఈ రోజు వారి గురించి ప్రార్థన చేసేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా? The Lord is looking for such a men and women. అటువంటి ప్రార్థన చేసే యోధుల గురించి ప్రభు అయిన యేసు ఎదురు చూస్తున్నాడు. Let us remember the sins of Sodom. సొదొమ చేసిన దోషాలు పాపాలు గుర్తు చేసుకోండి. Let us realize and come out of the letharginess. ఆ యొక్క పాపాలను చూసి దోషాలను చూసి నిర్లక్ష్యపు స్వభావాన్ని వీడి దేవుని సమక్షంలో ముందుకొద్దాం. Let us stand before God. దేవుని సన్నిధిలో నిలువబడదాం. Let us stand before God. ఆయన సన్నిధిలో నిలువబడదాం. God will reveal his ఆ heart. విధంగా మనము నిలవబడ్డప్పుడు తన హృదయాన్ని దేవుడు మనకి దృష్టించినప్పుడు And then you cry. అప్పుడు మనము ఎలుగెత్తి ఏడ్చినప్పుడు Cry. ఎలుగెత్తి ప్రార్థించినప్పుడు You pray. ఎలుగెత్తి ప్రార్థన చేసినప్పుడు Lord will remember. అప్పుడు దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకుంటాడు. When the distraction
comes and when something the Lord wanted to do, He will remember you. ఎప్పుడైతే నాశనము ఆ ప్రాంతం మీదకి వచ్చినప్పుడు మన ప్రార్థన మన కన్నీటిని దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకుంటాడు. He will remember you and me. నిన్ను నన్ను ప్రార్థన చేసిన ప్రతి వారిని జ్ఞాపకము చేసుకుంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Time has come. అయ్యా ఆ సమయము ఇప్పుడే వచ్చేసింది. This pandemic is talking to you and me. అయ్యా అన్న సార్, The pandemic is talking to you and me. అయ్యా ఈ యొక్క మహమ్మారి నీకు నాకు Indicating something to us. నీకు నాకు ఏదో ఒక విషయాన్ని అది తెలియపరుస్తుంది. Now you have to stand before God. అందుకని ఈ ప్రత్యేకమైన సమయాల్లో దేవుని సన్నిధిలో నిలువబడాదా, Stand before God. దేవుని సముఖములో నుంచుందాం. Shall we close your eyes and pray? కొద్ది నిమిషాలు దేవుని సన్నిధిలో నుంచొని How ప్రార్థన about your చేద్దామా? life, my dear? నా సహోదరుడా సహోదరి, మన బ్రతుకెట్లా ఉంది? My young people, నా యవనస్తురాలా, is it the sins of Sodom? It is blocking your eyes. It is stopping you progressing in the prayer life. అయ్యా సొదమ చేసిన ఆ దోషాలు ఆ పాపాలు మన ప్రార్థనా జీవితాన్ని సమూలంగా నాశనము చేసి తుడిచివేస్తున్నాయా? We never bother about anything happening surrounding us. Mean something wrong with our Christianity. అయ్యా మార్చి నెల ముందు వరకు మన యొక్క చుట్టుపక్కల పరిస్థితుల్లో ఎట్లా ఉంటున్నాయో గనక తెలియని మూఢత్వంలో గనక ఉంటే మన క్రైస్తవ్యంలో ఆత్మీయ జీవితంలో లోపం ఉన్నట్టే. If something thought like that, get out of the place. అయ్యా నీకు గనక అటువంటి విపత్కరమైన పరిస్థితులు ఉంటే ఆ ప్రాంతం నుంచి లేచి పారిపో. You go to some other place and pray. ఆ యొక్క ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయి. Pray. ప్రార్థించు, Pray. ప్రార్థన చేయి. The Lord will question all of us. అయ్యా ఒకానొక రోజు ఈ ప్రశ్న మనందరికీ వేయబడుతుంది. And that day will be terrible. ఆ యొక్క తీర్పు దినము రోజు నిలువపడలేనంత శ్రమ. As the Lord Jesus said, it will be better for Sodom on that day. అయ్యా యేసుక్రీస్తు వారు తన సొంత నోటితో చెప్పినట్టుగా సొదొమ వారి కంటే వీరి శ్రమ ఇంకా అధికంగా ఉంటుంది. We don't want to go that kind of a situation. అటువంటి పరిస్థితుల్లోకి మనము నెట్టబడకుండా Let us ఉన్నట్లు wake up. ఇప్పుడే లేవబడదాం. Wake up. ఇప్పుడే లేవనెత్తబడదాం. Live for God. యేసయ్య గురించి బ్రతుకుదాం. Shed the tear for others. ఇతరులు నశించిపోయే వారి గురించి మనము కన్నీటిని వదులుదాం. Shed the tears for perishing souls. నశించిపోయే ఆత్మల నిమిత్తమై కన్నీటితో మనము విజ్ఞాపన చేద్దాం. And the Lord will remember. ఆ యొక్క విజ్ఞాపనని దేవుడి జ్ఞాపకము చేసుకుంటాడు. Lord, whatever you told me, I told them. ప్రభువా నీవు ఏదైతే అయ్యగారికి వ్యక్తీకరించావో అది వారు మాకు మిగుల చెప్పారయ్యా. Lord, let it work in every one of their lives. అది ప్రతి ఒక్కరి హృదయములో మనసులలో అది పని చేయును We గాక. want many men and women to stand before you. అయ్యా అనేక మంది పదుల కొద్ది ప్రజలు నీ యొక్క సన్నిధిలో నిలువబడి గోజాడి We ప్రార్థన want men చేయాలి. and women to share your burden. ప్రభువా నీ యొక్క బాధన నీ యొక్క వేదనని భారాన్ని అర్థం చేసుకుని అనేక మంది యువతీ యువకులు ముందుకు రావాలయ్యా. We want men and women to be friend like, friend with you. అయ్యా అనేక మంది స్త్రీలు పురుషులు నీకు స్నేహితులుగా ముందు వరుసలో నుంచోవాలయ్యా. Where are the people who you can share your heart, Lord? ప్రభువా నీ హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నీ హృదయ వేదనని పంచుకోవడానికి నీకంటూ ఏదైనా జనాంగము When మిగిలిందా? we are confined to the four walls, what we will know about others? ప్రభువా నాలుగు గోళ్ల మధ్య మేము బంధించినప్పుడు చుట్టుపక్కల లోకంలో జరిగేది మాకు ఏమర్థం అవుద్దయ్యా? Lord, help all the servants of God, everybody to look at the perishing world. అయ్యా నశించిపోయే ఈ యొక్క లోకం గురించి లోకములో ఉన్న ఆత్మల గురించి మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. Show the visions of hell. అయ్యా అన్న సార్ Show the visions of hell. అయ్యా ఈ యొక్క నరకపు లోకపు యొక్క ఆ ఛాయలు మాకు చూపించండి. Show the dark spots of this world. ఈ లోకములో నల్లటి మచ్చలున్న అనేకమైన విషాద ప్రాంతాలను మీరు మాకు చూపించండి. Reveal the darkness of this world. ఈ యొక్క లోకము యొక్క చెడు ఛాయలు చెడు నడతలు ఉన్న ప్రదేశాలు మీరు మాకు చూపించండి. Reveal the strongholds of this world. ప్రభువా ఈ లోకము చేత ఈ లోక ఆశల చేత పట్టుబడిన గట్టి పునాదులు మీరు మాకు చూపించండి. Lord, ప్రభువా Lord, యేసయ్యా we like to stand before you. ఈ యొక్క సన్నిధిలో మేము నుంచుంటున్నామయ్యా. We like to stand before you. నీ యొక్క సన్నిధిలో మేము గోజాడుతున్నామయ్యా.
We would like to stand before you. నీ యొక్క సన్నిధిలో నిలువబడటానికి మేము ఇష్టపడుతున్నాం. Oh Lord, we thank you. ప్రభువైన యేసు నీకే స్తోత్రాలు. Thank you for sharing your heart. ప్రభువా మీ హృదయాన్ని మాకు విశదపరిచినందుకు మీకు నిండు వందనాలు. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్.